incident rays are parallel to the principal axis. According to the rules of the reflection, the reflector rays will pass us through the principal focus. So these are the reflector rays, right? Okay. Now where the image is formed? Image is formed at the point of intersection of the reflector rays. Image is formed at the point of intersection of the reflected rays. So these are the reflector rays and they will intersect at F. Ante F daggara manaku image form avutunda. Right. Now what are the characteristics of the image adutadu? When the object it is at infinity, what are the characteristics of the image? So what are the characteristics of the image? Image is real. ఎందుకు రియల్ అంటున్నానంటే ఇక్కడ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ రియల్ గా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి రియల్ రైట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి ఇన్వర్టెడ్. రైట్, ఇక్కడ మనకి ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ వస్తుంది, అది మీకు తర్వాత నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్ లో క్లియర్ అవుతుందన్న. ఇన్వర్టెడ్. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఇమేజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇట్ ఈస్ హైలీ డిమినిష్డ్. హైలీ డిమినిష్డ్ అంటే హైలీ డిమినిష్డ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఏదైతే ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుందో పాయింట్ సైజ్ లో ఉంటుందన్న. దిస్ ఈస్ పాయింట్ సైజ్ ఇమేజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఎట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్ వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇన్ఫినిటీ? Image is real and it is inverted, highly diminished, and it is formed at principal focus. Okay. Now let us take the second case. If the object is in between infinity and C, right? So if the object is in between infinity and C, అంటే నథింగ్ బట్ బియాండ్ C అన్నమాట. సరే, now let us consider a concave mirror తీసుకున్నాం. This is the principal focus, center of curvature. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మనం బియాండ్ C అంటే ఇన్ఫినిటీ అండ్ C మధ్యలో తీసుకోవాలన్నా. Okay, let us consider this is the object here. Is the object and this footnote which is perpendicular to the principal axis. So here O indicates, O and O prime indicates the object. Now minimum incident rays any kavali to form the image 2. So first incident ray vachesi head దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నాను ఇలాగా. So this is the first incident ray. And let us consider second incident ray passes through the principal focus. మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు నాన్న? ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఒకవేళ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అయితే మనం పెద్ద మిర్రర్ తీసుకోవాలి. So I am taking here, let us consider the second incident ray passes through the principal focus. So these are the two incident rays. మనం కావాలంటే పోల్ దగ్గరైనా తీసుకోవచ్చు, remember. Okay. First incident ray parallel to the principal axis, then after reflection passes through the principal focus. Second incident ray passing through the principal focus, then after reflection it will be parallel to the principal axis. Ante where the image is formed? Image is formed at the point of intersection of the reflected rays. So మనకి ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుందన్న. దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఫామ్ విచ్ ఈస్ I అండ్ I ప్రైమ్ గా తీసుకుంటున్నాను. Now how the image is, we have to write the characteristics. Image is real. And it is inverted. ఇక్కడ మనకు పాయింట్ లో ఉంది కాబట్టి మనకు కనిపించలేదు అన్న ఇమేజ్ ఇన్వర్టెడా లేకపోతే వర్చువల్ డైరెక్ట్ గా ఉందా అనేది మనకు తెలియలేదు. కానీ ఇక్కడ మనకు క్లియర్ కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్ వెన్ కంపేరింగ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్.
ఆబ్జెక్ట్ తో మనం కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఇమేజ్ వచ్చేసి ఇన్వర్టెడ్ గా ఉంది. సో రియల్ ఇన్వర్టెడ్ డిమినిష్డ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ తో కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఇమేజ్ సైజ్ అనేది తక్కువగా ఉంది కాబట్టి డిమినిష్డ్ అంటున్నాను. Diminished, and it is formed between C and F, between center of curvature and principal focus. So here the image is formed between center of curvature and principal focus. So this is the characteristics of the image formed when the object is beyond the center of curvature. Sir. ఇప్పుడు థర్డ్ కేసు చూద్దాం. ఇంకా దగ్గర తీసుకొస్తున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ ఇంతకుముందు ఎక్కడ ఉన్నాను, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేశాను, కొద్దిగా దగ్గర తీసుకొచ్చాను, ఇంకా దగ్గర తీసుకొస్తున్నాను. ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ లైస్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, హియర్ ద థర్డ్ కేస్ ఇస్ దట్ ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, సి దగ్గర తీసుకుంటే, if the object lies at the center of curvature, let us consider this is a concave mirror, pole, principal focus, and this is the center of curvature. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర తీసుకోవాలి. This is the object, O prime is the object. సో మనం మినిమం ఎన్ని కావాలన్నా ఇన్సిడెంట్ రేస్ 2 ఇన్సిడెంట్ రేస్ కావాలి. 2 ఇన్సిడెంట్ రేస్. ద ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ రే parallel to the principal axis and the second incident ray వచ్చేసి passing through the principal focus, లేదా we can consider it makes some angle theta at the pole. అలా అయినా తీసుకోండి, మన ఇష్టం, ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. Okay, now first incident ray parallel to the principal axis kabatti after reflection passes through the principal focus, passing through the principal focus. Now second incident ray, it makes an angle theta at a pole, then after reflection emoutunana, after reflection same angle theta to reflect అవుతుంది. Now where the image is formed, again the image is formed at the center of curvature. మనం కరెక్ట్ గా మెజర్మెంట్స్ అన్ని కూడా తీసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ అండ్ ఇమేజ్ సైజ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. When the object is at center of curvature, remember, when the object is at the center of curvature, then the image is also formed at the center of curvature only, right? Same size of form. So what are the characteristics here? So characteristics, image is real. ఎందుకంటే రియల్ గా రిఫ్లెక్టర్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి image is real and inverted. Image is real, inverted, same size of the object, same size of the object, and formed at center of curvature. Right? Sure. ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దూరంగా తీసుకున్నాను, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ని కొద్దిగా దగ్గర తీసుకొచ్చాను, బియాండ్ సి దగ్గర తీసుకొచ్చాను, మరి ఇమేజ్ ఎఫ్ దగ్గర ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ఏమైందన్నా మిర్రర్ దగ్గర నుంచి దూరంగా మూవ్ అవుతుంది. చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద మిర్రర్, కానీ ఇమేజ్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో అదేమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద మిర్రర్. సో చూస్తూ ఉండండి, నెక్స్ట్ ఇంకా డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మనం. నా ఆబ్జెక్ట్ ని ఎప్పుడైతే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీద తీసుకొచ్చానో ఇమేజ్ కూడా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గరకు వచ్చేసింది, అంటే ఎఫ్ దగ్గర నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గరికి మూవ్ అయింది. ఓకే, నౌ లెట్ us see the fourth case. If the object it is in between center of curvature and the focal principal focus,
if the object is in between C and F. Okay, let us draw the diagram. ఇది నేను ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అని తీసుకుంటున్నాను. The center of curvature. Now object in between C and F. Now this is the object here. O prime. ఇక్కడ image I prime. So first incident ray parallel to the principal axis. Then after reflection passes through the principal focus. Now second incident ray makes some angle theta with the pole. Then after reflection it will make the same angle theta with the pole. Right? ఇప్పుడు ఇమేజ్ చూడండి ఎక్కడ బాగున్నాయి. సో ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బియాండ్ ద సీ. చూడండి అన్న, ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఆబ్జెక్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ ఇన్ఫినిటీ, మళ్ళీ తర్వాత బియాండ్ సి, మళ్ళీ తర్వాత సి పైకి వచ్చేసింది, మళ్ళీ తర్వాత సి కన్నా కొద్దిగా లోపలికి వచ్చింది, బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. రైట్, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద మిర్రర్. ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద మిర్రర్. మరి ఇమేజ్ ఎలా ఉంది చూడండి. ఇమేజ్ ఫస్ట్ ఎఫ్ దగ్గర ఫామ్ అయింది, దాని తర్వాత ఎఫ్ దగ్గర నుంచి కొద్దిగా దూరంగా వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ ఇంకా సి దగ్గరకు వచ్చేసింది, మళ్ళీ ఇంకా సి నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. సో ఇమేజ్ is moving away from mirror, right? As the object it is moving towards the mirror, image is moving away from the mirror. Start. But what are the characteristics of the image formed here? Image is real, inverted together, right? And how the image is, size of the image when compared to the object. Size of the image when compared to the object ఎలా ఉందన్న, enlarged, పెద్దగా ఉంది, enlarged అంట, enlarged, and it is formed beyond C. It is formed beyond C. Okay na? Sir, object ni ఇంకా కొద్దిగా దగ్గర తీసుకొస్తున్నాను, F దగ్గర తీసుకొచ్చాను అనుకుందాం. Now let us see the fifth case. If object is at F, if the object lies at the principal focus, then how the image is. So this is the principal focus here. Object ikkade తీసుకుంటున్నాను. Sir, if this is the object here, O prime is the object. First incident ray parallel to the principal axis, then after reflection passes through the principal focus. మరి సెకండ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఇక్కడ ఒక పోల్ మాత్రమే ఉంది. క్లియర్? సి దగ్గర తీసుకోకూడదు. మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఈ మిర్రర్ కి ముందు, ఆబ్జెక్ట్ ముందు ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ నుంచి ఇన్సిడెంట్ రేస్ పాస్ అవుతున్నట్టు తీసుకోవాలి. వెనకాల పాస్ అయితే ఇక్కడ సి దగ్గర నుంచి పాస్ అయింది అనుకున్నాను, మరి రిఫ్లెక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? జరగదు కదా. అందుకే మిర్రర్ ముందు ఉండే పాయింట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. సరే, now this is the second incident ray. It makes some angle theta with the pole. Then after reflection it makes the same angle theta with the pole. Now these two reflected rays are parallel to each other. మరి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? Image should be formed at, image it is formed at
point of intersection of reflected rays. Image is formed at point of intersection of reflected rays. మరి రెండు కూడా parallel గా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఎక్కడ మీట్ అవ్వచ్చు? at infinity. ఆబ్జెక్ట్ ప్యారలల్ గా ఉంటే ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఎలా తీసుకున్నాం నాన్న? ప్యారలల్ గా తీసుకున్నాం. మరి రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతున్నట్టు? ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ అవుతున్నట్టు. కరెక్టే కదా? The object it is at infinity, then the incident rays are parallel. If the reflected rays are parallel, then image is formed at infinity. Okay now? So what are the characteristics here? Image is real, inverted, highly enlarged, పెద్దగా ఫామ్ అవుతుంది, ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. రైట్, highly enlarged and formed at infinity. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, ఈ టోటల్ 5 కేసెస్ లో as the object it is moving towards the mirror, image it is moving away from the mirror. ఫైనల్ గా ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ అయింది. ఇమేజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. Now, 6th case. ఆబ్జెక్ట్ ని ఇంకా కొద్దిగా దగ్గర తీసుకొచ్చాను, అంటే బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ పి దగ్గర తీసుకున్నాను నన్ను ఆబ్జెక్ట్ ని. If object lies between P and F, అంటే ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అండ్ పోల్ మధ్యలో తీసుకుంటే మనకి ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? స్టార్ట్. Now let us consider this is a concave mirror. ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అని తీసుకుంటున్నాను, ఇది ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ నానా, and this point is the pole. So object ఎక్కడ తీసుకోవాలి? in between pole and principal. Let us consider this is the object O prime. First incident ray parallel to the principal axis. మరి ఇన్సిడెంట్ రే parallel to the principal axis అయితే after reflection passes through the principal focus. After reflection passes through the principal focus. Sir, now second incident ray, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ముందు అండ్ మిర్రర్ దగ్గర ఉండే పాయింట్ ఏంటి? పోలే కదా. Okay, so this is the second incident ray which makes an angle theta at the pole. Then after reflection it makes the same angle theta with the pole, with respect to the pole. Now ఈ రెండు రిఫ్లెక్టర్ రేస్ చూడండి అన్న ఎలా ఉన్నాయి? బోత్ ఆర్ డైవర్జింగ్. ప్యారలల్ కూడా లేవు, అవి ఇలా దూరంగా మూవ్ అవుతున్నాయి నాన్న. దే ఆర్ మూవింగ్ అవే. మరి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఫామ్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు, అంటే బిఫోర్ ద మిర్రర్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు ఛాన్స్ లేదు? ఎందుకంటే రెండు రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఎలా ఉన్నాయి? దే ఆర్ డైవర్జింగ్ కదా, అవి ఎప్పుడు కూడా మీట్ అవ్వవు.
ప్యారలల్ గా ఉంటే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర మీట్ అవుతుంది అనేది ఒక అజంప్షన్, కానీ ఇక్కడ నో. So therefore what we have to do, we have to extend the reflector rays in the backward direction. Now here these two reflector rays will meet at this point behind the mirror, and this is the image formed I prime. మరి ఇది రియల్ వర్చువలా? ఈ టోటల్ 5 కేసెస్ లో ఇమేజ్ ఇస్ రియల్. చూడండి నాన్న, రియల్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇన్వర్టెడ్ గా ఉంటుంది. రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్, రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్, రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్, రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. అండ్ రిమెంబర్, if the image is formed before the mirror, ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి? ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మనం ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. Now suppose let us consider object is at infinity. మరి ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ అయితే ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఎలా ఉంటాయన్న? ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, so object it is in infinity, so therefore the incident rays are parallel to the principal axis. Now after reflection pass avutaya, mirror lopaliki incident rays pass avugadu. That appears to passes through the principal focus. They appears to diverge from the principal focus. A reflector rays ఎలా అపియర్ అవుతాయి? ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గర నుంచి పాస్ అవుతున్నట్టు అపియర్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద రూల్. ఇఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అయితే ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఖచ్చితంగా ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గర నుంచి పాస్ అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ అపియర్ అవుతుంది, పాస్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. ఓకే, మరి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? at the point of intersection of the reflected rays కదా. ఈ రెండు రిఫ్లెక్టర్ రేస్ డైవర్జింగ్, ఇక్కడ మీట్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు. అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఎఫ్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. నౌ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్? ఇమేజ్ ఈస్ రియల్ ఆ వర్చువల్? వర్చువల్. బిహైండ్ ద మిర్రర్, రైట్? ఇప్పుడు వర్చువల్ అయితే మనం ఇందాక కాన్కేవ్ కేసులో లాస్ట్ కేసులో చూసాను నాన్న, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్చువల్ మీన్స్ it will be erect. So virtual, erect. Behind the mirror, highly diminished. అంటే ఆల్మోస్ట్ ద పాయింట్ సైజ్ ఫామ్ అవుతుంది అన్న ఇమేజ్ ఇక్కడ. highly diminished and formed at ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్. సరే, ఇక్కడ ఇంకో సెకండ్ కేసు ఏంటంటే బిట్వీన్ పి అండ్ ఇన్ఫినిటీ మన ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడైనా తీసుకోండి. అంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ మీరు ఎక్కడైనా ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ పోల్, అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. Pole, principal focus, center of curvature. Now suppose object, this is the object. మనం ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు, ఏ పొజిషన్ అయినా తీసుకోవచ్చు నాన్న, బిట్వీన్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ పోల్ తీసుకోవచ్చు. Now first incident ray parallel to the principal axis, so therefore it will appear as it is passing through the principal focus. Okay, second incident ray పోల్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే అదే పాయింట్ ఉంది కదా. పోల్ దగ్గర థీటాను యాంగిల్ చేస్తుంది అనుకున్నాను, మరి ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ థీటాను యాంగిల్ చేయాలి కదా.
మరి ఈ రెండు రిఫ్లెక్టర్ రేస్ మీట్ అయ్యే పాయింట్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. So therefore we have to extend the reflector rays. So therefore image is formed. This is the image formed between P and F. మీరు ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళినా సరే F ని దాటదు నాన్న ఇమేజ్.